بنقدم جلسات أونلاين نحكي فيه عن خبرات سابقة لأشخاص تقدموا بفروع بمختلف البلدان لحتى يقدروا يساعدوا الأشخاص اللي حابين يقدموا على دراستهم أو يتابعوا دراستهم خارج القطر العربي السوري. جسور هي منظمة غير ربحية قام بإنشاء عدد من السوريين المغتربين، فيها برنامج entrepreneurship وبرنامج الإرشاد الأكاديمي وبرنامج المنح. هلا عنوان هي الجلسة حيكون على دراسة Art and Humanities بالولايات المتحدة الأمريكية، الفنون والعلوم الإنسانية. حيكون معنا لين. لين هي طالبة سورية تخرجت من University of Rochester، درست علاقات دولية. في معنا كمان سواتي درست Social Sciences ب University of California، بعدين عملت Business and Entrepreneurship ب University of San Diego. and كمان هلا عم تعمل Peace Building and Social Justice ب University of San Diego. إيفانا لسه بعدها طالبة عم تدرس International Relations ب جورج واشنطن University. هلا حاترك الوقت للباقي لحتى يقدروا يعرفوا عن حالهم اكثر ويحكوا لكم شوي عن خبرتهم. اذا عندكم اسئله فيكم تكتبوها على الفيسبوك او فيكم تبعثوا لنا اياها هون على questions على Q&A. تفضلي لي. سلام. Should I speak in Arabic or English? Either ways. فيك تحكي عربي او انجليزي، واذا حكيت انجليزي انا بترجم لك، اذا حكيتي عربي تمام. اوكي، حاحكي بالعربي بما انه most of the students are Syrian. بلشت دراستي بجامعة دمشق قسم العلوم السياسية بال 2010. بال 2012 قدمت على University of Rochester. حولت اختصاصي لعلاقات دولية concentration on governance of nations. أخذت Renaissance Scholarship. It's a full scholarship. غطت كل تكاليف والتويشن تبعي والهاوسينج. This is about like transferring from University of Damascus to University of Rochester. Also, I studied at University of Damascus Translation and Political Science. I said that. ممكن أحكي كمان إنه الأبلاينج للسكولز إنه مهم أكثر شيء الرانكينج تبع السكول، إنه تكون بالاختصاص، إنه اختصاصك إنه بيكون بهيدا المجال عالي بالسكول. كمان نقطة ثانية الرانكينج وقديش السكولرشيب إنه ممكن تغطي لك نفقات عيشتك، لأنه تسكن وتدرس كتير غالي باليو اس. I think that's mostly like everything. Major تبعي. I don't know like if they have any questions I can answer. اوكي شكرا لين. هلا حنخلي الكل يحكي بعدين نشوف شو عندهم اسئله للاودينس ونحكيها. Swati, would you like to speak? Sure. My name is Swati. I live in Los Angeles and San Diego, California, which is in Southern California. I studied, I have a bachelor's degree in economics and social policy, like economic policy and education, etc., from the University of California in San Diego. I worked in the public school system for a few years, and then I studied business and entrepreneurship at the University of San Diego. And I'm currently studying peace building and social justice, also at the University of San Diego. And throughout my education, I have taken courses in religion, arts, and film that has helped me, has informed my work as a business builder and in entrepreneurship. Do you want to translate and then I can continue? Actually, I forgot that I have to translate. Yeah. Yeah. Can you say that one more time?
So I just went over my education. And so I have a bachelor's degree in economics and social policy related to public education. Then I studied business and entrepreneurship, specifically like social entrepreneurship, and I'm currently studying peace building and social justice. And then I added that I have taken arts and humanities courses in like religion, film, etc., across cultures, and I feel that that has informed my work as a business owner. And that is, I guess, if students have questions about like double majoring in arts and humanities along with maybe a more technical field like business or economics, I can answer questions about that. اوكي. شوتي كانت عم تعطينا لمحة عن دراستها. هي أول شيء أخذت بكالوريوس بسوشيال ساينسز، لها علاقة بالسياسات التعليمية وكيف بنحط المناهج. بعدين عملت بزنس وانتربرنورشيب، بس حاولت أكثر تركز على السوشيال انتربرنورشيب أو هي الريادة المجتمعية. بعدين عملت كورسات بآرت اند هيومانيتيز بالفنون والعلوم الإنسانية. ركزت على موضوع الأديان وكمان الأفلام. هذا الشيء كتير دعمه وساعده بشغله. إذا أي حدا حابب يسأل أسئلة عن double majoring أو إنه أنت كيف بدك تختص بفرعين لهم علاقة بالart and humanities، فهي مستعدة إنه تجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. Swati, I'm done. You can add. Yeah. I guess, I mean, I did not directly major in humanities, but I feel that I know that a lot of the students are interested in entrepreneurship and maybe starting businesses, and if they are considering studying arts and humanities, I think it's essential to having more creative ideas as to what to do, like applying business principles and having that kind of background to inform, especially if you want to work like cross-culturally. I think it's important to study arts and humanities so you have a better understanding of like literature and where people come from, the whole world, like globally speaking, and all those kinds of topics. So that's really all I have to say. If anyone, you know, I can answer questions like specifically if students have questions on how to maybe study or like have a portfolio, maybe being a writer before you go to school to get your application stronger and things like that. كانت شواتي عم تقول إنه هي ما اختصت بالفنون والعلوم الإنسانية، بس هي لاحظت كتير إنه العالم متوجه لموضوع الريادة الانتربرنورشيب، وكيف هن ممكن يطبقوا قواعد الانتربرنورشيب على البزنسز اللي هن بدهم يعملوها. فهي برأيها يعني هي درست فنون وعلوم إنسانية لأنه هي كان برأيها إنه هي إنه إذا الشخص بده يشتغل مع ثقافات متعددة فهو لازم يكون عنده فكرة على كيف يتعامل معهم. لهيك هي درست Art and Humanities. بس Swati, would you like to add anything else? I think that's good for me for now if Ivana wants to go, and then I can answer questions. Okay. إذا حدا حابب يسأل لسواتي بهذا الموضوع فهي مستعدة إنه تجاوبه. هلا حنسمع إيفانا بعدين بنشوف أسئلتكم. تفضل. مرحبا، أنا اسمي إيفانا وأنا طالبة في جامعة جورج واشنطن في مدينة واشنطن دي سي، وأنا أدرس الدراسات الدولية، وممكن أتكلم عن دراسة في United States وفي دراسة الدولية. شكرا. Actually, speak Arabic pretty fine. You can go on. No, I don't know any more Arabic. Oh, that's it. Yeah, for now. Okay. But I can answer also a lot of questions about financial aid for international students, and especially for Syrian students. Yeah, I can answer those questions. Okay. So you don't have anything to add for now, right? No. Okay. So
Well, the first thing that everybody asks is how would you get a scholarship, and especially in the U.S. It's usually very hard to get a scholarship. So Lynn mentioned that you were granted a scholarship. Yeah. Yeah. فكيف فيك تخبرينا أكثر؟ كنت عم أقول إنه دائما نحن بنفكر إنه ناخذ سكولرشيب أو منحة لأمريكا هو موضوع كتير صعب. فلين كانت عم تقول إنه هي معها منحة، فكيف قدرتي تحصلي على المنحة؟ شو هي الأوراق اللي انطلبت منك؟ شو هي علامات الإنجليزي اللي قدمتيها؟ شو هي الوثائق؟ إذا فيك تساعدينا بهذا الموضوع. ايه طبعا. هلا بتوقع انه يعني اغلبيه الجامعات اللي بهاي انه الرانكينج تبعها عالي تقريبا الفاينانشال ايد تبعها بيكون اتس هاي. ويونيفرسيتي اوف روتشستر هي اوريدي يعني في كمان جامعات هيك هي عندها بروجرام اسمه رينيسانس سكولرز. هن بينقوا يعني 80 ستودنتس من كل انحاء العالم وبيجيبوهم وبيعطوهم فول سكولرشيب. بس كمان في عالم معي بالجامعة يعني ما ضروري مقبولين كرينيسانس بس still they get like full financial kind يعني قريب للفول financial aid. الأوراق المطلوبة هدول الشغلات مثلا أنا كنت ترانسفير ستودنت فكان مطلوب مني يعني الريفرنس ليترز، مطلوب مني كشف علاماتي إنه معدل يكون عالي. mostly يعني إنه بدك كمان ترجي إنه you have يعني activities you have volunteer work إنه أنت بدك تكوني يعني إنه you're passionate to be in this university أنت you will add something new to this university. يعني mostly إنه الريفرنس ليترز إنه كتير مهمين إذا كانوا قوايا أو من حدا بالجامعة مثل الدين مثل البروفيسور إنه عالم يعني كل ما إنه علي البوزيشن تبع الشخص بالجامعة بتكون الريكومنديشن أقوى. كمان يعني العلامات نوعا ما هي كمان مهمة والاكتيفيتيز تبع الواحد بشكل عام بحياته كمان يعني هو شو مساوي. كتير بيركزوا على موضوع الليدرشيب إنه كيف أنت يعني الليدرشيب بحياتك او بالاكتيفيتيز تبعك او انت شو بتساوي بالضبط. يعني انا بتوقع مو بس كمان العلامات يعني هي جانب مهم، بتوقع يعني كشخصيه كأنتي كل شيء شو بتساوي هو مهم بقبولك بهدول الجامعات. تمام، شكرا لي. فمعناتها نحن عم نحكي انه مو بس عن الدعم الاكاديمي للطالب، يعني هو مو بس بده يثبت حاله اكاديميا بانه هو علاماته منيحه، هو كمان لازم يثبت حاله بالمجتمع. انه هو انسان لما بعد ما ياخذ هي المنحه وهن رح يتكلفوا، فهو قادر انه هو يعطي شيء بالمقابل، صح؟ exactly. يعني لازم دائما انه يرجعون لهدول الجامعات اللي بدهم يقبلوه وخاصه اللي بدهم يعطوه منحه تكلفه المنحه كامله انه هو رح he will add something to this university to this community. he will make or she will make this community like a better place يعني مكان افضل يعني they will add something to this place. تمام. كانت لينا عم تقول انه مو بس كشف العلامات او رسائل التوصية هي اللي بتلعب دور هي اللي بتلعب دور لحتى تخليك تنقبل بالمنحة او بالجامعة بشكل عام حتى لو بدون منحة. انه انت لازم يكون معك تكون عامل نشاطات ببلدك، تكون عندك يعني متفاعل مع المجتمع، مقدم شيء للمجتمع خاصة بموضوع الريادة. يعني تكون إنسان فعال ومؤثر بالمجتمع لحتى هن يقدروا يوثقوا إنه أنت إنسان جدير بهي المنحة اللي رح تاخذها. كمان قالت نقطة مهمة إنه كل ما كان مرتبة الشخص أعلى بالجامعة كل ما كانت رسالة التوصية أفضل. فأنت بدل ما تاخذها من مثلا المعيد اللي عندك بالجامعة ممكن تاخذها من الدكتور أو ممكن تاخذها من عميد الجامعة، صح؟ صح. طيب هو قديش اتفضلي. لا هو قديش صعب انه مثلا الطالب يروح لعند العميد او البروفيسور ويقول له انه هو بده رسالة توصية، او كيف ممكن يشرح له انه هو بده رسالة توصية؟ هلا ما بعرف انا يعني بجامعه دمشق يمكن من ديبارتمنت من اختصاص لاختصاص بتختلف بس بتوقع اذا هو الشخص يعني
انه بطبيعته انه بالجامعه متفاعل مع الجامعه، متفاعل مع المواد، وعنده علاقه مع الدكتور او مع العميد انه تبع القسم اللي هو اصلا كمان ممكن بيعطي مواد بالجامعه، فحتكون اسهل. بينما اذا ما يمكن كان عنده علاقه مع هدول الدكاتره او ما بيشوفهم، حتكون اصعب انه يروح يطلب منهم رساله توصيه. اذا كان هو باني علاقه معهم من قبل انه كماده او كاهتمامه بماده، فحيكون اسهل انه يطلب رساله توصيه من هدول العالم، حيكونوا انه متحمسين اكثر انه يعطوه رساله توصيه، بما انه هن اصلا كانوا يعني بيعرفوا الماضي تبعه او هو كيف بيتفاعل يعني بالجامعه او مع هذا الاختصاص. صح. تمام. طيب سوات يعني Ivana, would you like to add anything on how to find a scholarship in the US? Were you ever granted a scholarship, or did you fund your studies? I got scholarships. I was in school. It's been a while since I got my last scholarship, but I would say I'm helping a student through Jessur with a scholarship right now. So basically, we're targeting a few universities, and I have contacted on her behalf different counselors. Like there's always a financial aid counselor at each school, and so if you have to develop a relationship with that person. So I would say that I'm helping this girl with a scholarship right now, and I feel like if you email the counselor and introduce yourself, and don't be shy about it, and develop a relationship with that person, that seems to be helpful to us to get her a scholarship, a Syrian student. صوتي كانت عم تقول إنه هي ساعدت طلاب إنه هن يحصلوا على منح، ولقيت إنه كتير مهم إنه أنت يكون في عندك relationship أو علاقة منيحة مع الفاينانشال ايد كونسلر أو المستشاري اللي بده يعمل لك المساعدة المالية. ما تستحي إنك تبعت إيميل، ما تستحي إنك تعرف عن حالك كتير منيح، تبرز شو هي نقاط القوة اللي عندك، ليش أنت بحاجة هاي السكولرشيب، لأنه إذا ما حصلت على هاي السكولرشيب فأنت مالك رح تطلع تدرس، فهي فرصتك، فأنت لازم ما تخجل إنك تحكي أكثر من مرة. Would you like to add more? No, that's good. Okay. Ivana? So many universities, within each university, they have their own financial aid program. And I think both Lynn and Swati covered that well, but there is also a large breadth of outside scholarships, and I have a link. The Institute for International Education has a whole resource of universities and of outside scholarships for Syrian students to apply to. Yeah, I'll send it. And so looking for scholarships based on your specific interest or where you're from, not within the financial aid of the university, but within the broader community. And this is something your mentor can help you with a lot, and I've helped my mentee with, is a very great way to secure funding in small chunks, but a lot of funding. كانت إيفانا عم تقول إنه كل جامعة هي مختلفة بكيف بتقدم المنح تبعها أو كيف بتعرض الفاينانشال ايدز، خاصة إنه في منح عم تكون كاملة وفي مساعدات عم تكون هي جزئية. فهي طبعا هلا بعتت لينك، نحن أكيد حنحطه على البيج بعد ما تخلص السيشن. كانت اللينك عم تقول هي International Institute for Education، صح؟ هي ال IIE. فيها كتير منح هي عم تكون للسوريين، فاللي حابب يدور على منحة فيه يشوف بهذا الويب سايت. نحن حننزل اللينك بعد السيشن، ففيكم تتابعونا. وكمان ذكرت إنه كمان هي ساعدت كتير ناس، هن لين وسوات وإيفانا معنا ببرنامج الإرشاد الأكاديمي، وساعدوا الطلاب لحتى يحصلوا لحتى يتواصلوا مع جامعات. فشكرا لكم. I was thanking you for being our mentors in the academic mentorship program. Okay.
Another question is, which is also kind of an obstacle for certain students, because they need to get the English language proficiency certificate, which is either the TOEFL or the IELTS. How would you advise these students to study, or actually, how would you advise them to what is the standard? Do the universities ask for a 7 or maybe for a 6? So which mark they should aim for? هلا بتوقع تقريبا يعني انه اذا كان اكيد الواحد معه توفل او SAT حيوسع فرصه اكثر باي جامعه، وكل ما علي السكور تبعه كمان حتصير فرصه موجوده اكثر واكثر. بتوقع مثلا ما بعرف، اكيد يمكن المتوافر بسوريا هو التوفل البيبر بيس. بتوقع انه هون يعني فينا نقول على اغلب الجامعات بياخذوا 600 المينيموم سكور، فكل ما زاد السكور حيكون عندك فرص يعني اوسع. هيك بتوقع انه تنقبلي. Yeah, تمام. Would you like to add anything more, Swati and Ivana? I'm not too familiar with this part. Sorry? I said I don't know too much information about the scoring. Okay. Neither do I, unfortunately, about these exams. Yeah. You don't know either? Okay, so I'm just going to emphasize on what Lynn has already said. كنا عم نسأل على شو هي العلامة اللي الطالب لازم يكون حاصل عليها بامتحان اللغة. هلا هن مفحصين، هن either TOEFL أو الآيلتس. لازم أنت يكون معك يا TOEFL يا آيلتس، لأنه الدراسة هنيك عم تكون باللغة الإنجليزية. إذا أنت ما بتقدر تثبت جدارتك باللغة الإنجليزية فأنت أكيد ما رح تقدر تمشي بالدراسة. لهيك هن بيطلبوا هذا الامتحان. هلا المتوفر عندنا بسوريا هو ال PBT، هو ال Paper Based Test اللي عم يكون على الورق. ذكرت لين انه غالبا عم يطلبوا علامة 600. يا 600 550. تمام. اوكي. اوكي. طيب هلا الابليكيشن process. How would a student find the application and apply and then submit their papers and then wait for the admission? What is the application process usually? I can start. So after you've decided what universities you want to study for, on every website there should be a big apply button, and it's the way to get it started. Now, with universities in the United States, there's something called the Common Application, which is a program that it's an independent application that many universities accept. And so you put everything into this one application, and then you send it to different schools through that application. And the documents you need are usually your transcript, essays, recommendation letters, and then a list of activities that you do, and a resume type thing. And you upload all of this information into the Common App, and then it makes it very easy to send it to many different universities. And then universities that are not on the Common App, you have to do it independently, the same process, but through a portal on each university's website. And that's something that your mentor can help you with. Yeah. Okay. Thank you very much, Ivan. Actually, this is useful, and I think not many students know it. إيفانا كانت عم تقول إنه بكل موقع على الجامعات في دائما زر كتير كبير أنت مستحيل تضيعه مكتوب عليه apply. هنيك ممكن تقدم على الجامعة. في كمان شيء اسمه common application. هنيك أنت بتفوت بتقدم طلب الجامعة تبعك، بتحط كل الدوكيومنتس اللي هن غالبا عم يكونوا الترانسكريبت اللي هو العلامات، الانجليش لانجويج بروفيشنسي تيست،
رسائل التوصية، الليست اوف اكتيفيتيز او النشاطات اللي انت مشارك فيها، الفعاليات اللي انت كنت تعملها ببلدك. وبعدين بتبعت هي الابلكيشن لكل الجامعات اللي انت حابب تقدم عليها. هلا في جامعات هي ما بتاخذ هي الطريقه، بس فعليا عم تكون طريقه التقديم بنفس الاليه اللي هي كمان بتحط كل هدول الاوراق وبتحط كل المعلومات الخاصه فيك اللي هن طالبينها. بس الفرق انه بيكون بورتال خاص فيهم او خاص بالجامعه اللي انت عم تقدم عليها. Okay, Swati, do you have anything to add on this? No, that's what I would say is the common application. It kind of consolidates a lot of applications for many universities. Again, I know I said this before, but I really want to emphasize that there are people that work in the admissions office, and I have had a lot of success with making contact for my mentee. And if you can somehow, again, try to, if you really have a list of universities, there are people that you can contact, and I have also secured help from like admissions counselors for my mentee who will help her organize the process and answer questions. So as you are making a list, you know, of all of the documents you need, visa is a big part of that. I'm learning about that process right now, but legal documents, etc. Try to communicate with different people at the universities, and if you can't speak English or write emails, I'm able to write emails for any student, really, you know, if I get contacted by them. But find someone who can help you contact admissions counselors so that they can help guide you, you know, since you need more help. Well, thank you. Thank you very much. سواتي كانت عم تقول إنه كتير مهم إنه أنت عن جد تتواصل مع الأشخاص اللي هن حاطين الكونتاكت انفورميشن تبعهم بالجامعة. يعني إذا أنت بدك تقدم على جامعة ما تخجل إنك تفوت على الأشخاص المسؤولين عن الأدميشن، تشوف شو هن، تبعت إيميل لإلهم، تشوف admission counselors. هي كتير ساعدت الطلاب من قبل وكانت عم تحكي بالنيابة عنهم، وهذا الشيء يعني عمل عندها قصة نجاح حتى لهيك ما كانت ذكرته. وكمان عم تقول إنه هي كتير حتكون سعيدة إذا أي حدا حابب إنه هي تساعده. طبعا ما ننسى إنه نحن ببرنامج الإرشاد الأكاديمي لما الطالب بيقدم فنحن بنحاول نوصله مع أشخاص مثل سواتي، لين وإيفانا لحتى هن يساعدوا. فاستغلوا هذا البرنامج كتير منيح لحتى يساعدوكم إنه دوروا على الشغلات اللي أنتم ما قدرتوا تعرفوها لحالكم. أحيانا كتير ناس بتروح عليهم دراستهم لأنه هن ببساطة ما قدروا يلاقوا المعلومة، لأنه ما دوروا منيح أو لأنه خجلوا يحكوا مع حدا معين. هذا البرنامج عم يسهل عليكم هذا الشيء، وأشخاص مثلهم عم يكونوا كتير سعيدين حتى يساعدوكم، فما تخجلوا. كمان إذا أي حدا حب إنه سواتي تساعده كمان فيه يتواصل معنا ونحن أكيد بنوصله معها. كمان في أسئلة على how to find a suitable university. أحيانا الطلاب بتفكر إنه الجامعة اللي كتير منيحة هي الجامعة اللي الرانكينج تبعها كتير منيح، بس بننسى إنه في لكل جامعة يمكن رانكينج معين بفيلد معين. فنحن كيف بدنا نعرف الستدي بروجرام اللي نحن بدنا إياه؟ Sometimes it's hard for students to find the suitable study program. They don't know how to look for, or perhaps they just finished the 12th year of school and they're just lost, or they don't know how to find a study program. So how would you advise them to be on the right path? Anyone would like to answer? It's a hard question because many people don't know what they want to study beginning since, like, you know, straight out of high school. But talking to family and friends who have studied abroad and hearing, you know, that's how I've found a lot of schools, is
finding other people who knows someone that went there and who enjoyed it. And what if it's easier if they know what they'd like to study, to search, university for economics in the United States and then talk to their mentor about it, because there is no one place to go. There's no Google, good university for me, but someone who studies in that country is one of the best people to help sort through options. كانت إيفانا عم تقول إنه ما بتقدر تكتب على جوجل شو هي الجامعة المناسبة لإلي وجوجل يعطيك الجواب للأسف. بس اللي فيك تعمله هو إنه تحكي مع حدا من العائلة، تحكي مع رفقاتك، تسألهم شو هو كيف أنتم لاقيين هذا الفرع، شو برأيكم ممكن يكون هذا الشيء له مستقبل. أنت تعرف أنت شو حابب لحتى تقدر تدرسه، وكمان أنسب طريقة لحتى تعرف شو تدرس أو كيف هذا الفرع أو هي الجامعة هو إنك تحكي أنت مع حدا من هي الجامعة بالذات عم يدرس هذا الفرع، لأنه هن اللي بيقدروا يفيدوك، خاصة إذا كانوا هن المنتورز تبعاتك. يعني فيك تحكي مع المنتور، تشوف هو شو رأيه، كيف ملاقي الفرع، كيف قدران يتعامل معه، هل هو المستقبل اللي أنت حاطه ببالك بيحققوا هذا الفرع أو لا. Anyone wants to add anything else? Yes, what? So I think that if you are young and you don't know what you want to do right away, most universities in the United States, like large universities, they start with liberal arts education to help you explore different subjects, what you want to learn. So for me, I went to a very large university, for my bachelor's degree, and I was able to find out what I liked. And then later in life, as I pursued master's, then I went to smaller universities that had a more focus based on what I wanted to do. So if you're young and you want to go to school here, but you maybe are not sure of what you want to do, I would recommend looking at the larger, maybe public universities that have every major or program available, so that when you start within the first or second year, you can figure out what you want to major in, and you have the time and the opportunity to learn and explore your interests. Thank you, Swati, because most students actually think that they have to decide right the day after they're done with their high school. And this is very comforting what you just said. سواتي كانت عم تقول إنه أنت مو ضروري تقرر دغري ثاني يوم شو بدك تدرس. ممكن الجامعات الكبيرة أنت ممكن تدرس فيها سنة وسنتين بعدين بتقرر شو بدك تدرس. فإذا كنت لسه إذا كنتي أو كنت لسه محتارين شو بدكم تدرسوا، فيكم تروحوا على هي الجامعات الكبيرة، تستكشفوا المواد، تستكشفوا الجامعات شو بيدرس بكل مادة، الكوريكولم، المنهاج تبع الفرع، وبعدين بتقرروا على حسب انتم شو بتلاقوا انه لقيتوا حالكم بهذا الفرع او لا. Thank you, Swati. Lynn, you wanted to add something? الحقيقة اللي كنت بدي ذكرته إنه يعني حتى لو اخترتي أي اختصاص بدك إياه بأمريكا مو مثل سوريا، إنه إذا اخترتي الاختصاص علقتي فيه، هون فيك تعملي سويتش للميجر إمتى ما بدك. يعني أغلبية العالم اللي جونيور يير ثالث سنة بينقوا شو اختصاصهم بدهم إياه. طبعاً أنت عارفانة شو بدك، شو الاختصاص اللي بدك تدرسيه مثلاً كإنترناشونال ريليشنز أو whatever. يعني هيك بيخلي العملية أسهل إنك إنه تخلصي كمية الجامعات اللي عم تنقيهم. يعني كل ما أنت عرفتي إنه شو بدك تدرسي، أنا بيبقى إنه مثلاً تقدري تطلعي على إنه هي الجامعة بدي فوت لها كتير منيحة باختصاصي كاقتصاد أو كعلاقات دولية بكون يعني. بس بنفس الوقت إذا ما يعني فتت على الجامعة وأنا ما حبيت هذا الاختصاص، يعني في الواحد يعني خلال السنتين أول سنتين ثالث سنة يغير اختصاصه ما حيعلق بالاختصاص. بعدين مثل ما قالت إنه أول شيء ممكن أنت تدرسي مثل international relations، هو فرع كتير يعني واسع، ما فيه اختصاص، ما فيه كتير concentration تركيز معين. بعدين بس تروحي على الماستر تعملي concentration أكثر على مادة معينة بهذا الاختصاص. تمام. صح. نقطة كتير مهمة إنه إذا اخترت فرع أنت مو معناتها علقت فيه، ففيك تغير، فما تخافوا تقدموا على الجامعة وبعدين تخافوا إنه تغيروا، لأنه أنتم بالنهاية عم تتعلموا شيء.
هلا في سؤال. I don't know if any would have an answer for. What are the master's opportunities for art and photography? And would the study be just theoretical, or would they have like some practical experience? I can try to answer that. Yes. I think it really depends. I think here in the United States, I feel that it would be both. So they would emphasize, there would be a lot of theory of art and design and things like that in the classroom, but there are always labs, and lab isn't just like for science, but labs meaning practical experience courses or required internships, and every major art program, you know, in design, photography, fashion, any kind of arts or design or humanities program, there's going to be an emphasis on practical application of skill and getting internship and job, because that is the ultimate goal, is to be able to, you know, monetize your education. So that is an emphasis, and so I think it would be balanced. It would not just be theory. There would be a practical component also. Yeah. كانت سواتي عم تقول إنه الدراسة أو المخابر هي مو بس لدراسة العلوم والتجارب الكيميائية وهدول الشغلات، هي لا كمان لحتى أنت تدرس فنون وتجرب مثل الفاشن، التصميم، التصوير والرسم. فهدول كلهم دراسة فيهم ما حتكون بس نظرية بحتة، وإنما لا رح يكون في تجارب. We still have two more questions. Is how to apply to the visa? As an international student, I think Lynn is the best one to answer because she's Syrian. Yeah, I applied twice. يعني عملية التقديم على الفيزا يعني يمكن أقرب شيء لحدا ساكن بسوريا إنه يقدم بلبنان. عملية التقديم يعني ما كتير إنه complicated، إنه في application على موقع السفارة، إنه السفارة الأمريكية بلبنان. يعني هو في instructions كيف بتعبي الابلكيشن وشو البروز اللي لازم تاخديهم معك على السفارة. مثلا إذا أنت لسه لازم تكملي الفندنج تبعك، الجامعة ما أعطتك سكولرشيب كاملة أو إنه نص سكولرشيب، إذا كاملة ما في داعي تعملي بانك ستيتمنت وهدول الشغلات. إذا يعني 50% لازم تجيبي شيء بانك ستيتمنت to show إنه أنت you will cover إنه ال 50% الباقية. لازم تجيبي أمانة إنه أنت بدك تدفعي في شيء اسمه رسم فيزا الطالب، بتدفعيه. بعدين بيعطوكي مثل ريسيت، هي الريسيت كمان بياخذوها منك بالسفارة. وبتوقع كثير منا يعني حسب تجربتي إنه تجربة عالم بعرفهم يعني student visa إنه كثير يعني لطيفين، ويعني إنه you can get ما complicated كثير. شكرا كثير لين. لين كانت عم تقول إنه أنت أحياناً ما بتضطر تورجي وثائق بتدل إنه أنت مثلاً عندك حساب بالبنك أو تجيب تقرير عن البنك تبعك، لأنه بتكون الجامعة هي عم تقدم منحة كاملة. في حال ما كانت الجامعة عم تقدم منحة كاملة أو ما في جهة ممولة لدراستك، فأنت هون رح تكون بحاجة إنك تعمل تقرير البنكي أو تورجي أنت قد إيه إنه أنت قادر إنك تتكفل بدراستك ومالك حتكون عبء على الدولة اللي رايح عليها. بس بتوقع حكيت كل شيء. Ivana, would you like to add anything, or you just did not went into all these? I have no experience with visas. Sorry. Okay. Well, the last question is actually how to deal with the host community. If someone is new to the culture and they don't know about their traditions, they have like a person who's living in Syria or any other place, they have their own traditions, their own lifestyles, their own habits. So how suddenly should they go into another culture and deal with the host community? What would you advise them?
I think it certainly depends on where they go to school because communities are different all over the United States. But most large universities have a community of international students. So they will not be the only person from a different place with different cultures and, you know, a different background. And most universities work to create a community for international students. So even though they won't be people from the same place, they won't be alone. And then as far as the host community in general, it's just about being open with people. You know, people are confused when they see something they don't understand, and the best thing that you can do is help people understand and be friendly. But most people don't have trouble, I think, because the university takes care of them. كانت إيفانا كثير عم تريحكم إذا حابين إذا كثير خايفين إنه تروحوا على مجتمع جديد، لا ما تخافوا، لأنه غالبا الجامعات الأمريكية أو كل الجامعات عم يكون فيها international community. هذه الكوميونتي بيكون بيضم طلاب من كل العالم، هن موجودين خصوصا مشان يساعدوا بعض. فأنت إذا في شغلة ما عرفتها أو ضعت أو بدك تسأل عن شيء، ففي هذا الكوميونتي موجود بس مشان يساعدك. انت بس بحاجة انه تكون حباب معهم وهن حيكونوا حبابين معك، وما في شيء بالاخير حيكون صعب. ما تخاف انك تتأقلم لانه رح تتأقلم مع الوقت. Anyone else؟ أنا بتوقع مثل ما قالت في كل جامعة الانترناشونال ستودنت اوفيس هن بتجي يعني اول اسبوع الاورينتيشن بيكونوا الانترناشونال ستودنتس كلهم مع بعضهم، فبيحاولوا يعني هن يشرحوا لهم بشو رح يكون عندهم هون، انه صدمه انه شو ممكن ينصدموا بامريكا، شيء مختلف عن اللي كالتشر، يعني انه شو مختلف عن اللي موجود ببلدهم. بس يعني مثل ما قالت انه قد ما كان الواحد لازم يعني يكون منفتح على الاخرين، يعني هدول العالم الموجودين معه حيكونوا من عالم من مختلف المطارح، فهو افضل شيء انك تحاولي انه تتقبليهم لهدول العالم ويعني تنفتحي عليهم، بدل يعني ما تاخذي انه درع وانه تقولي انه ما بدي انه انا هذا او ما بدي هدول، انه تكوني منفتحه على الكل، لانه اغلبيه العالم مو كثير حباين. صح. Swati, you wanted to add? Oh, I just wanted to say that usually universities exist in communities that are generally very liberal and progressive in the United States. So I think that there's a lot of, you know, if you look at the media and all the things that you hear, maybe a student might feel a little out of place or scared to come to another country and feel like they couldn't fit in, but I think there is a very supportive community or college community around universities. Like those cities are generally very liberal and open-minded, and they welcome. If a university is welcoming students, usually the home community is also of the same mindset. So you just have to look and be, like Ivana said, be open, be happy, and willing to share your culture with other people, and you will find that you will be very welcomed and you will feel warm. So don't be afraid. سواتي كمان كانت عم تقول انه اذا الجامعه قبلتك وكانت هي مرحبه فيك، فاكيد الهوست كوميونتي او المجتمع المضيف كمان رح يكون بذات الوقت عم يرحب فيك. فانت ممكن تبلش من حالك بانه تكون منفتح، مستعد انك تشارك ثقافتك مع الاخرين، مستعد انك تكون منفتح عليهم، تشاركهم، تحكي معهم، تكون سعيد انه انت موجود هونيك بالفرصه اللي اخذتها. وهن بالنهايه بيكونوا كتير متعاونين، وخاصه بامريكا الانترناشونال كوميونتي والانترناشونال ستودنتس بيكونوا كتير متعاونين مع بعضهم. This is all. I don't know if there's more questions. I'm going to check one last time because we already covered everything, I believe. Yeah. So we almost covered everything about the visa and the host community, the programs, and the application process. I don't know if anyone wants to add anything.
before we come to an end for this. نحن عم نحكي، بس انا كنت تذكرت شغله صارت معي انه هي كانت صعبه شوي، انه اغلبيه الجامعات هون لما يطلبوا منك كشف علاماتك او الريكومنديشن ليترز بيطلبوهم انه الجامعه تبعت لهم اياهم او المدرسه تعمل لهم ميل. نحن عندنا هذا الشيء ما موجود، يعني كثير صعب انه جامعه باسمها مثلا جامعه دمشق تعمل ميل لجامعه بامريكا. فانه انا يعني انه رح اقول لهدول الطلاب انه فيهم هم يحكوا مع الجامعات هون، مع الادفايزرز، مع العالم اللي هن عم يحكوا معهم، او مع الادميشن، فيهم يقول لهم انه عن الصعوبه وانه كيف الجامعات عندنا او المدارس عندنا انه ما عندهم طريقه انه يعملوا ميلينج مثل ما هن بدهم، وهن يعني كثير متعاونين هون حيقدروا الوضع، وممكن بس يعملوا لهم سكان ويبعثوا لهم اياهم، او ممكن الطالب هو يعمل له ميلينج بدون حاجه الجامعه تعمله او المدرسه. تمام. صح، هي نقطة مهمة كتير، وكل الطلاب اللي يمكن حاولوا يقدموا شافوها. أوكي. نحن هلأ خلصت الجلسة. Before Swati and Ivana, do you want to add anything before we close? I just want to say, never be afraid to ask your mentor anything, because we really want to help you and we really want to see you succeed at your universities. So any question, please ask us, and it only helps us help you. Yeah. Thank you. Yeah, definitely. Definitely use your mentor if they can reach out on your behalf, they will do it, and that's what they're there for. So do that. Thank you so much. Yes. أو أنا كمان يعني مستعدة أساعد مين ما كان. كسورية كان عندي التجربة السابقة إنه أكون وجسور أحد العالم اللي ساعدوني، والمنتور تبعي كانت volunteer with جسور، و I got the scholarship والadmission والservice. ثانك يو. كتير حلو إنه عرفنا إنه كنتي مستفيدة، وبعدين هلا حابة كتير إنه تساعدي غيرك. شكرا كتير لين لإلك. لين قالت إنه هي قبل كان في لها منتور بجسور، وهي ساعدتها لحتى تقدر تاخذ السكولرشيب، وهي مثل ما حدا ساعدها فهي حابة تساعد كمان ناس تانيين. كمان سواتي وإيفانا كانوا كتير عم يقولوا إنه هن كتير حابين يساعدوا الأشخاص اللي هن حابين يقدموا، هن حيكونوا كتير فرحانين لما بيشوفوا حدا عم ينجح وهن يساعدوه. فما تترددوا إنه تسألوا أي سؤال بدكم إياه للمنتور تبعكم، والأهم ما تترددوا تقدموا. لما تقدموا حطوا معلومات عن وين حابين تدرسوا، شو حابين تدرسوا بالضبط، لحتى نحن نقدر نوصلكم مع المنتور اللي بالفعل مناسب لكم وللفرع يلي حابين تدرسوا بالمستقبل. هيك بنكون خلصنا كل شيء. بتمنى انه نكون قدرنا نوصل كل المعلومات. إذا في أي أسئلة تانية فيكم تبعتوها على الإيميل أو تتواصلوا معنا. اللينكس اللي وعدناكم فيهم حنحطها بعد السيشن. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. باي باي.